सब तो वड्डा कारण यह है भी जिन्हां लोगों ने संविधान नूं लागू करना सी वो लोग जिहड़े आ बेईमान निकले। अज आपां गल कर रहे हैं उस साडी बच्ची मनीषा दी जिहदे नाल गैंगरेप होया और गैंगरेप भी इन्नी दरिंदगी दे नाल कि वो गैंगरेप करन वाले जिहड़े दरिंदे सी उन्हां दे मन दे विच पूरा भी डर खौफ नहीं सी। और सब तो वड्डी गल है भी वो लोग जिहड़े जबर जुल्म कर रहे आ उन्हां दे हौसले वधदे जा रहे आ और वो हौसले वधण दा कारण की है? उहदा कारण सानूं ऐ लगदा कि जिहड़ी सरकार आ वो किते ना किते उस चीज़ नूं बढ़ावा दे रही है। पर किते ना किते इहदे विच प्रशासन सरकारां नूं तुसीं किन्ना कुh जिम्मेवार मंनदे हो? देखो प्रशासन जिहड़ा आ वो सब तो वध जिम्मेवार आ क्योंकि प्रशासन ने अपनी ड्यूटी करनी सी, उन्होंने ड्यूटी की नहीं। जे उन्होंने ड्यूटी ईमानदारी नाल कीती हुंदी अज इदां दीयां घटनावां हुंदियां ही ना। कि जिहड़ा एक रावण जिन्हों हर साल जलाया जाता उन्हें तो किसी गैर औरत नूं टच तक नहीं किया, उन्होंं जलाया जाता। आ जिहड़े रावण आ जिन्हां ने एक उस धी नूं चुक्या गैंगरेप किया और गैंगरेप तो बाद उहदी जीभ कट दी, उहदी रीढ़ की हड्डी तोड़ती, अज वो मौत दा शिकार हो गई, मौत के मूँह चली गई। तो फिर ये जिहड़ियां चीज़ां मैं कहना भी ये रावण जिहड़े आ ये रावण जिहड़े आ उस रावण तो पता नहीं किन्ने लख गुणा जिहड़े आ भैड़े आ। दहशत पाई जा रही है और दहशत इस गल दी कि तुसीं छोटी जाति दे हो असी वड्डी जाति दे आ, असी तुहाडे ते जो मर्जी जबर जुल्म कर सकते हैं तो तुसीं साडे मूहरे मूँह नहीं खोलना। ये वीडियो बना के पाउण दा कारण की आ कि दूजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दहशत जावे। लेकिन शर्म आउणी चाहीदी राज करन वालिਆਂ ਨੂੰ, शर्म आउणी चाहीदी उन्हां लोकां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ दलतां ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि असी तुहाडी सुरक्षा का प्रबंध करांगे, असी तुहाडे नाल कोई भिन्न भेद नहीं होण देवांगे, असी तुहाडी हर सहूलत का ख्याल रखांगे। अज शर्म आउणी चाहीदी आ। 8 दिनों बाद एक एड्डी वड्डी घटना का परचा दिता जाए तो सारी प्लैनिंग नहीं हुई कि दोषियों नाल मिलिया नहीं गया, कि दोषियों के कोलों सारा कुछ पुछ के उन्हों की रूपरेखा तैयार नहीं की गई, कि पुलिस ने यह परचा जिहड़ा कमजोरी च नहीं दिता, कि पुलिस जिहड़ी अज ये गल कह रही है भी नहीं होया तो फिर संस्कार क्यों किया लुक छुप के? इस करके इन्होंने सारा कुछ जो भी किया वो प्लैनिंग दे नाल कीता आ। अज उस धी नूं इंसाफ जे दिवाउणा ते सानूं सारिआं नूं जिहड़ा हैगा एकजुट होना पेगा। नहीं तो ये घटना मैं पहलां भी कहा ये ना तो ये पहली सी ना ही ये आखिरी आ। ये कल नूं साडी होर धी भैण दे नाल भी ये जिहड़ियां घटनावां घटन लगियां देर नहीं लगनी क्योंकि दरिंदिਆਂ ਦੇ हौसले जिहड़े आ सरकारां दी शह ते बहुत वध चुके आ। लेकिन अगर आपां कहंदे आ भी अज मनीषा वाल्मीकि साडे विचों चली गई, वो एक गरीब समाज की धी सी, लेकिन आने वालियां पता नहीं किन्नियां मनीषा इदां दे दरिंदिਆਂ ਦਾ शिकार होने वालियां आ, उन्होंने भी किद्दां बचाउणा। ते अज सानूं इस गल दे उत्ते भी विचार कर लैनी चाहिए। सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होना चाहिए इस जबर जुल्म के खिलाफ। मैं कहना सारियां मतलब चाहे कोई किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं बिलोंग करदा, अज उस झंडे की गल नूं छड्ड के अज इस गल नूं अगे लिआंदा जावे कि मेरी धी मेरी भैण ने भी कल नूं घरों बाहर जाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कल इदां दा कोई दरिंदा जिहड़ा हैगा वो इदां दा माड़ा सलूक कर सकदा। ते जे असीं उन्हां दी इज्जत बचाउणी आ तो फिर सानू ये जिहड़ा हैगा एक इकट्ठे होना पैना। इस करके मैं उन्होंने सारे समाज के जिहड़े चिंतक हैगे उन्होंने बेनती करूँगा भी तुसीं सारे जिहड़े आ इकट्ठे होवो। जय गुरुदेव जय भीम। कंच टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं SK बैन स्वागत करदा। दर्शकों अज असीं उस विषय उत्ते चर्चा करन जा रहे हैं जां उस मुद्दे उत्ते चर्चा करन जा रहे हैं जिहदे उत्ते असीं कह सकते हैं कि सानू काफ़ी शर्मिंदा भी होना पै रहा ते दुख भी कह सकते हैं कि अजिहा आ जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता। साडे देश विच एक नारा लगाया जाता है सरकारां वल्लों कि बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ, पर जिस तरह दीयां वारदातां हुंदियां आ उस तो ये लगदा कि की फ़ायदा बेटी नूं बचा के ते उहनूं पढ़ा के, क्योंकि इस देश विच इदां दे दरिंदे आ जिहड़े औरत नूं हल्ले भी पैर की जुत्ती ते एक सिर्फ ते सिर्फ भोग की अपना जिहड़ा भोग विलास करन दी एक चीज़ समझते आ। सो यही एक होर दर्दनाक घटना वापरी है यूपी के हाथरस विखे, जिथे 18-19 साल मासूम मनीषा वाल्मीकि का पहला गैंगरेप हुंदा है अते उस तो बाद उसकी 15 दिनों की तड़प तो बाद दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत भी यही कि जिसनों बयान करते ही अखां विच हंझू आ जाते हैं, क्योंकि लड़की का रेप करन तो बाद दस्सिया जा रहा है कि उसकी जीभ कट दी गई
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋਗੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਵੀਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਨ ਪ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌ ਹੱਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਪਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਰੀਆ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਨੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੋਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਭੈੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌ ਹੱਲਾ ਮਚਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋੜਤੀ। ਆਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਗੰਦਾ ਭੈੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, NDTV ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਾਜਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ 4 ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਮਾਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਕਾਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 14 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ 12-13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ FIR ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਾਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸੀਤਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲక్ష్మణ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਵਣ
ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਤਾ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੁਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਅਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੌਣ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੌਣ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? NRC, NPR ਔਰ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਨਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਊਆ, ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅੱਜ LIC ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਗਏ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਰੀਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ PA ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਹਟੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ LIC ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਆ, ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਆ। CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ CBI ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, CBI ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। CBI ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਤੰਭ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ, ਉਹਦੀ ਰੰਡੀ, ਉਹਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨੀ ਵਾਵਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ FIR ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਲੁਕ ਛੁਪੇ ਕੇ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੌਤ ਤਦੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਖੇਲ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕੂ CM ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੀ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਨਾ, 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2-3 ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਪੀਤਾ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਹੱਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਟਾਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਟਰੱਕ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਟਾਟਾ ਟਰੱਕ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਟਾਟਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨਮਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਟਾਟਾ ਨਮਕ, ਟਾਟਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਨਮਕ ਵੇਚਣਾ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ JCBਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵੇਚਣੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਮਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਲੱਗਣਾ ਸੀ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਾਰੂ ਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖੜਨ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਖੜਨ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਲੈਗ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਾਰੂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 92% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, 92% ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ 6-7% ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 92% ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ 4 ਦੇ 4 ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਖੇਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ 4 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਵਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ?
ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਬਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 22% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ OBC ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਾਟੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੰਗਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ
ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਈ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਦੋਈ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਢ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤ ਸੋਚੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਣੇ ਪਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਡੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਭਾਵੇਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕ? ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਬਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਬੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।